So all these three-phase transformer connections can be categorized in different groups, vector groups. So we saw that there are four vector groups which are very common, and we also have seen that how the names of these vector groups, uh, how the names are made by different connection and then the clock phase. Okay, so this is how we have four vector groups and we have three connections in each vector group. That means altogether we have 12 vector group connections starting from y0, then dd0, then dz0, then yy6, dd6, dz6, then you have yd1, dy1, yz1, yd11, dy11, and yz11. So these are the 12 vector group connections that you have to draw. You have to draw the vector group vectors for the high voltage as well as for the low voltage. Then you have to go for the connection diagram and vectogram, both you have to draw. Okay, so then only it will be complete. But one thing I think you have observed that all the connections are not possible. So that means you have YY connection, DD connection, DZ connection, YZ connection. But YY0 is possible, but YY11 is not possible, or DD1 is not possible, or DY0 is not possible, YD6 is not possible. These connections are not possible. Therefore, they are not there in that vector groups. So can you tell me why they are not possible connections? Okay, so that I want to say that YY11 this connection is not there. Similarly, suppose DD1 this connection is not there, isn't it? Now, if we see that DY0 this connection is also not there. YZ6 this connection is not there. So some connections are not there. So why these connections are what will be the last number, that is the clock phase number with respect to the connection, how that is finalized? Do you have any idea? আমি বলতে চাইছি যে এই YY এর সাথে কেন 0 আর 6 নাম্বারটাই এলো, why not 1 or 11? Similarly YD এর সাথে কেন 1 আর 11 টাই এলো, why not 0 and 6? What is the reason? Okay, তোমরা নিজে থেকে কিছু বলবে না। Anyway, so as I have already mentioned at very beginning, so that there are few assumption, or rather there are few constraint to make this connection. Constraint means, as I have told you, that if we have the vector like this for low high voltage, now you can make a low voltage, only you can shift this line parallelly. So that means you can shift either like this or you can shift either like this. You cannot rotate this. Okay, so this is the first assumption. The second assumption was there should be a definite phase sequence and the angle between two consecutive vectors should be 120 degree. Okay, if we follow these two constraints, then you cannot make these connections. আমাদের যদি ওই এইগুলোকে ফলো করে তারপর কানেকশন ডায়াগ্রাম মানে ভেক্টর ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হয়, তাহলে আমরা দেখব কখনোই
এই কানেকশন গুলো পসিবল না, because you see here you have similar connection, that means y. So both the connections are star. So that means if both the connections are star or delta, then you will get only 0 and 6. So that means 0-degree group and 180-degree phase displacement group. So only these two groups you will get. Similarly, if you have mixed connection like dy, okay, yd, then you will get only 1 or 11 group. That means you will get either plus 30-degree shift or minus 30-degree shift if you have mixed connection. That means with delta you have a star in the low voltage, with the star in the high voltage you have delta in the low voltage. If you have this type of mixed connections, then you will definitely have either plus 30-degree or minus 30-degree. Okay. Is the point clear? কন্ডিশন গুলো আরেকবার বলবেন? Which condition? For that you have to watch my earlier video, because that I will not repeat once again, because that I mentioned I think 3 class back. Okay. তো আগের অনেকদিন আগে যেটা মানে 3-4টে ক্লাস আগে যেটা পড়িয়েছিলাম সেইটা সেই ক্লাসটা একটু দেখে নিও, সেখানে মেনশন করা আছে what are the constraints. And during the this vector diagram drawing also I mentioned this many times. বারবার আমি এটাকে মেনশন করেছি যে you cannot rotate the vectors. Okay, so all these vectors you can move, but you can move parallelly. So that means a, if you draw here, it should be a1 a2, or it can be a2 a1. So this should be either parallel or anti-parallel. But if it is anti-parallel, then you have to change the terminal. Okay, so it should be a2 to a1 if you want to change the polarity. So this is the main constraint, and another constraint is that you have to maintain a proper phase sequence. Okay, so following these two constraints, you cannot draw these connections, because as I told you, if we have similar connections like YY, DD or DZ, because zigzag is similar to delta connection. So therefore that that is also comes under the similar connection group. Okay, so here you will have only 0 or 6. That means either you will get 0-degree phase displacement group or 180-degree phase displacement group. Okay, but if you have mixed connection like with the delta you have star in the secondary, with the star in the primary you have delta in the secondary, or with the star in the primary you have zigzag in the secondary, then you will get either plus 30-degree phase displacement group or minus 30-degree phase displacement group. Okay, so maintaining this by obeying these constraints, this assumption, you can get like this. You cannot get y11, dd1, ty0 or yz6, or many connections you will not get if you have to follow those constraints. Okay, so this point you should be very clear. Now the main point here, that why we are going for this vector groups, why we are so bothered about these vector groups. Okay, what is the physical significance of this vector groups? The basis of vector groups I already mentioned at very beginning, that on which basis we are categorizing these vector groups. The basis is the relative phase displacement. So this term should be, you should remember this term, that the relative phase displacement. Okay, and all this
Angles are basically your relative phase displacement. Can you define relative phase displacement? What is the relative phase displacement? I will ask somebody then. Kaushik De? Kaushik De? Kaushik De? হ্যাঁ স্যার You just try to define what the relative phase হ্যাঁ স্যার displacement. Relative phase displacement কি? স্যার রিলেটিভ ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন লাইন ভোল্টেজেস অ্যাঙ্গেল বিটুইন লাইন ভোল্টেজেস Line voltages of what? Line voltages of what? স্যার হাই ভোল্টেজ অ্যান্ড লো ভোল্টেজ প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি সাইডে স্যার Okay. So I think you have understood this relative phase displacement. Now, why this relative phase displacement and this vector group is so important for transformers, three-phase transformers mainly. So that we'll discuss a little later, but before that, we will discuss the parallel operation. Parallel operation of transformers. Did you have this parallel operation in your earlier machine class? হুম তোমাদের আগে এটা পড়েছো প্যারালাল অপারেশন? সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমারের বর্ণনা ছিল। ওকে, সেটাই ইউজ করছে। সিঙ্গেল ফেজ হলেও অনেকটা জানো তোমরা তাহলে। You just tell me why we do the parallel connection for transformers, at least for single phase. Let me ask Moumita. যদি প্যারালালে অপারেশন করি তাহলে মানে কোনো সিস্টেমে যদি ফল্ট আসে তাহলে পুরো সিস্টেমটা ডিসকানেক্ট করার দরকার পড়ে না, কোনো একটা পার্টকে করলেই সেটা ডিসকানেক্ট করলে বাকিটা বুঝলাম না। সেটা করতে পারে। মানে হ্যাঁ, পাওয়ার বুঝলাম। সিস্টেমের অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে যায়। ক্লিয়ার হলো না জিনিসটা। আর কেউ বলবে? স্যার প্যারালাল অপারেশন করলেও যদি কোনো একটা ট্রান্সফরমার আমার ফল্ট হয় সেই একটা ট্রান্সফরমারকে রিপ্লেস করে অন্য একটা ট্রান্সফরমার দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে, ছোট ছোট ট্রান্সফরমার করি, সিস্টেমের রিলায়েবিলিটি বেড়ে যাবে। রিলায়েবিলিটিটা কি করে বাড়বে সেটা সিস্টেমের তো বারবার শুনছি, রিলায়েবিলিটি বাড়বে। রিলায়েবিলিটি কেন বাড়বে, কিভাবে বাড়বে? মানে মানে কন্টিনিউটিটা সাপ্লাই কন্টিনিউটিটা দিতে পারবো। মানে একটা ট্রান্সফরমার যদি ফল্ট হয়ে যায় তাহলে আরেকটা ট্রান্সফরমার দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যাবে, যেই যে দুটো ট্রান্সফরমার প্যারালাল অপারেশন করে। প্লাস যদি আমার লোড কন্ডিশন যদি যখন হাই থাকবে তখন দুটো ট্রান্সফরমার সিরিজ অপারেশন করা করলে, যেতে যখন পারে না? লোড খুব কমে গেল তখন একটা আমার ট্রান্সফরমার মাল্টিপল ট্রান্সফরমার দরকার। why we go for this parallel operation or series operation?
স্যার তোমরা দেখছো যে মাল্টিপল ট্রান্সফর্মার আছে কিনা, প্যারালালটা ইম্পর্টেন্ট না তোমাদের কাছে, তাই না? তোমরা দেখছো যে মাল্টিপল ট্রান্সফরমারটা আছে কিনা এই পাওয়ার সিস্টেমে ইনস্টল করা আছে কিনা, that will be sufficient. You don't bother about this connection. কি আছে বলো। স্যার প্যারালাল হলে ম্যাক্সিমাইজড ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারটা অ্যাভেলেবেল থাকবে, সেটা ম্যাক্সিমাম বলে কিছু হয় না, কারণ কারেন্টটা তাহলে বেশি পাওয়া যাবে। ম্যাক্সিমাম বলে কিছু হয় না। স্নেহাশিস কিছু বলবে? সিরিজ অপারেশন করলে তো স্যার ভোল্টেজটাই বেড়ে যাবে, প্যারালাল অপারেশন করলে তো আমার ভোল্টেজটা সেম থাকবে, কারেন্ট যে এটা সেই কারেন্টটা বেড়ে ক্যাপাসিটি। যাবে। Basically in our electrical system we connect all the loads in parallel, isn't it? বাড়িতে যে কানেকশন হয় কিভাবে হয়, প্যারালাল হয় তো। হুম, হ্যাঁ স্যার। স্যার ভোল্টেজটা প্যারালালে হয় কি না? যখন লোড তুমি বাড়াচ্ছ কিভাবে বাড়াচ্ছ, প্যারালালে বাড়াচ্ছ তো। তোমাকে যদি সোর্স বাড়াতে হয় সেটা কিভাবে বাড়াবে, প্যারালালি বাড়াতে হবে তো। হ্যাঁ স্যার প্যারালাল। হ্যাঁ স্যার। তাহলে the transformer for transformer is basically a source. Okay, it may be transformer or it may be alternator, but everything it is a part of source that also should be connected in parallel, isn't it? So then only it will give you that current. So that is the thing. That means if you have now multiple transformer in parallel, the first point is that you can increase the load. The first point is therefore the augmentation of loads. Suppose an area has a demand of suppose 100 kVA at present. Now there is every possibility that after 5 years that demand will increase to 150 MVA. Okay, so 100 MVA to 150 MVA it can be increased. So how do you cater that? How would you cater that elevated demand, increased demand? Okay, so then you have to augment your source, isn't it? You have to augment your source. Otherwise, what will happen? If you still give 150 load on your 100 MVA transformer, then what will happen? তুমি যদি ওই আগের 100 MVA ট্রান্সফরমারের উপরে যদি 150 MVA ট্রান্সফরমারের 100 MVA লোড তাহলে কি হবে? ট্রান্সফরমারটা হয়তো জ্বলে নাও যেতে পারে, ইট উইল বার্ন। না নাও জ্বলে যেতে পারে, কেননা ট্রান্সফরমারটা জেনারেলি অনেকটাই ওভারলোড ক্যাপাসিটি ধরে করা থাকে, ডিজাইন করা থাকে। ইনসুলেশন ফেলিওর হয়ে যেতে পারে। ভোল্টেজটা স্যার কম যায়, ভোল্টেজ রেগুলেশন পুয়ার হয়ে যাবে, ভোল্টেজ রেগুলেশন পুয়ার হবে। That means there will be huge voltage regulation, voltage drop. So that means if for normal transformer at full load you are getting almost 415 volt or line to neutral volt, phase to neutral volt you are getting 220 volts. Then you can get almost 150 or 160 volt. Basically যেটা ভিলেজ এরিয়াতে হয়, তাই না? অনেক ওভারলোডে রান করে ট্রান্সফরমার গুলো, ফলে ভোল্টেজ কমে যায়। সেখানে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প যদি আগের ব্যালান্স দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্যালান্স দিয়ে আমরা জ্বালাতে চাই তাহলে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প ওখানে জ্বলে না, শেষ পর্যন্ত আবার সেই ফিলামেন্ট ল্যাম্পে ফিরে আসতে হয়। So that I think you have seen that type of thing. So this is a common phenomena. মানে শুধু 150% লোড দিলে ট্রান্সফরমারটা বার্ন করে যাবে কখনোই না। ট্রান্সফরমার বার্ন করে যেতে পারে তুমি যদি
কনস্ট্যান্ট এরকম মানে কনস্ট্যান্ট ওভারলোড দিয়ে যাও ফর ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স, দেন আফটার 5 years ইট মে বার্ন। কিন্তু কয়েকদিনের জন্য এটা বার্ন নাও করতে পারে, কেননা অনেকটাই ওভারলোড ক্যাপাসিটি ধরে ট্রান্সফর্মার ডিজাইন করা থাকে। ওকে, যাই হোক, তো সেইটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। তাহলে আমাকে যদি লোডটা বেড়ে যায় এবং লোডটাকে সেই ইনক্রিজ লোড ডিমান্ডটাকে ক্যাটার করতে হয়, তাহলে আমাকে ট্রান্সফর্মার বাড়াতে হবে, otherwise there will be huge voltage regulation. So when you are adding a new transformer, how we will add? So one thing we can do, that the old transformer we can throw in the Ganga and we can bring a new transformer of 150 MVA. ঠিক আছে, আমরা সকালবেলা উঠে পুরনো যে 100 MVA ট্রান্সফরমারটাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিলাম, তারপর নতুন একটা 150 MVA ট্রান্সফরমার এনে বসিয়ে দিলাম, এইটা একটা হতে পারে। এছাড়া তুমি যদি মানে আগেরটাকে রেখে কাজ করতে চাও, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাড another 50 MVA or maybe 100 MVA ট্রান্সফরমার। আর টু ফিউচারের কথা ভেবে তুমি একবারে একটা 100 MVA ট্রান্সফরমার, দ্যাট মিনস নাও ইউর installed capacity will be 200 MVA. Okay, so this is how you have to add your transformer, and when you are connecting your transformer, you have to connect the transformer in parallel, because remember the loads are also connected in parallel. So therefore transformer should be connected in parallel. Okay, so that is the first point. What is the second point? Second point, just you are trying to say that the reliability of the system will increase. How? Suppose now I have 150 MVA load and I have two transformers. Okay, so both of rating 100 MVA. দুটো ট্রান্সফরমার আছে যারা 100 MVA তে টোটাল লোড ক্যাটার করছে 150। তাহলে দুটোই কোনোটাই ফুল লোডে চলছে না। এবারে একটা ট্রান্সফরমার যদি ফেল করে, if one transformer fails, then what will happen? Still that 150 MVA load will be catered by one transformer having 100 MVA rating, but again there will be a poor voltage regulation. ওকে, সেটা অনেক সময় হয় আমাদের যখন চৈত্র বৈশাখ মাসে আমাদের এখানে যখন ঝড় টড় হয়, তখন আমরা দেখেছি যে হট করে ভোল্টেজ পড়ে যায় বা এরকম একটা কিছু হয়। তো সেটার কারণ হচ্ছে যে একটা ট্রান্সফরমার হয়তো ফেল করেছে, এবারে একটা ট্রান্সফরমার বাকি একটা ট্রান্সফরমারের উপর লোডটা হঠাৎ করে অনেকটা বেড়ে গেছে। ওকে, কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট ও যেটা বললো যে কন্টিনিউটি অফ পাওয়ার সাপ্লাই ক্যান বি দেয়ার, মানে পাওয়ার সাপ্লাইতে কন্টিনিউটিটা বজায় থাকবে। তো এটাকে আমরা সিস্টেমের রিলায়েবিলিটি হিসেবে মেনশন করছি। ওকে, আন্ডারস্টুড? সো দিস আর টু দ্য মেইন পয়েন্টস। এছাড়া আর কেউ বলবে কিছু? আর কি কি কারণ? একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। বলো স্যার, বলছি স্যার সেম লোডে আমি মানে একটাই সোর্সে দুটো প্যারালাল ট্রান্সফরমার লাগালে স্যার আমার ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ দুটো যদি ডিফারেন্স হয়, সেটা সমস্যা হবে না? একই মানে প্যারালাল যদি দুটো ট্রান্সফরমারের একটাই লাইন থাকে, মানে ইনকামিংটা তো এইচভি একটা লাইন থেকেই আসবে, সেখানে যদি ফ্রিকোয়েন্সি স্যার ফ্রিকোয়েন্সিটা স্যার আউটপুটে ডিফারেন্স হতে পারে না? কেন ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স হয়? ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স হলে তো স্যার ট্রান্সফরমার ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স হয় নাকি? হ্যাঁ, ট্রান্সফরমারের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয় নাকি? যদি মানে দুটো ডিফারেন্স যদি ট্রান্সফরমার হয়, হ্যাঁ, ট্রান্সফরমারে কি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়? সেটাই স্যার জিজ্ঞেস করছিলাম। না, আমি বলছি ট্রান্সফরমারে কি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়? হ্যাভ ইউ সিন দিস টাইপ অফ কেস? না, দুটো যদি সেপারেট ট্রান্সফরমার হয়, হ্যাঁ, ট্রান্সফরমারে কি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয় নাকি? ট্রান্সফরমারের এক্সপ্রেশনে কোথাও ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ দেখেছো? স্যার মানে আমি বুঝতে পারছি না এটা কেন, এই প্রশ্নটা কেন করছো? ট্রান্সফরমারের ফ্রিকোয়েন্সি হঠাৎ করে চেঞ্জ হতে যাবে কেন? আমি নরমালি স্যার বলো নরমালি কি জানতে চাইছো?
মানে স্যার মানে আমরা আমরা স্যার টোটাল লোডটা যেখানে যেখানে দুটো ট্রান্সফরমার থাকে কি তিনটে থাকে, হ্যাঁ মানে সোর্স হিসেবে আলাদা আলাদা ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়ে, মানে দেখেছি আমি যেটা, হ্যাঁ মানে একই লোডে স্যার দুটো ট্রান্সফরমার একসাথে না না না, অনলোডে আছে সেইভাবে, সেই সেটা জন্য আমি স্যার আপনাকে বলছি না। জিজ্ঞেস করলাম যে এটা না না, মানে সেটা আমি কোনো বলছি না। সমস্যা। সেটা তো লোডটাকে আলাদা আলাদা করে দেবে, সে তো অবশ্যই। তুমি একই ট্রান্সফরমারে দুটো লোড কেন দেবে? কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা ট্রান্সফরমারে তোমার মাল্টিপল লোড, মানে লোড গুলোকে তুমি আলাদা আলাদা করে দিচ্ছ, তাহলে ব্যাপারটা তো একই দাঁড়াচ্ছে। তাহলে তুমি ওভারঅল সিস্টেমের রেসপেক্টে হ্যাঁ ভাবো, একটা ওভারঅল সিস্টেমের রেসপেক্টে ভাবো। তুমি তো ডিস্ট্রিবিউশন কতটা ভাবছো, তার আগে আরেকটা ট্রান্সফরমার আছে, তার রেসপেক্টে তো সব হ্যাঁ এই হ্যাঁ সবগুলো একসাথে কানেক্টেড না। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? স্যার, বলছি লোডটা স্যার তো এক একটা ট্রান্সফরমারের এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ট্রান্সফরমার এক আলাদা একটা আলাদা লোড লোডে হবে তো। থাকবে তো। হ্যাঁ অবশ্যই, এক একটা ট্রান্সফরমার একটা লোড হবে। হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউশন সেটাই স্যার, ট্রান্সফরমার তুমি যদি সেটা বলো, সেটা তাহলে সেটাকে সেভাবেই করা হয়। না এখানে স্যার। ফ্রিকোয়েন্সি কোনো, আমি যদি হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ স্যার। করতাম যে একই ট্রান্সফরমারে, মানে হ্যাঁ দুটো ট্রান্সফরমারে একই লোড কানেক্ট করলাম, তাহলেও কিন্তু আমার তোমার ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জের কোনো ব্যাপার থাকবে না হ্যাঁ সেখানে। There is no question of frequency change in a transformer. So that should be clear. ওকে ওকে স্যার। আমি যদি এরকম করতাম, generally that is not our practice. The ওকে স্যার। practice is generally we segregate the load first. Okay, not only that, for a particular transformer also, for different phase we connect different load. বুঝতে পেরেছো? এটা প্র্যাকটিস হয়ে এসছে, তাই না? একটা ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ফেজে আমরা আলাদা আলাদা লোড দিই। বুঝতে পেরেছো? ধরো আর ফেজে আমরা লাইটিং লোড গুলো দিলাম, ওয়াই ফেজে হয়তো তোমার মোটরের লোড গুলো দিলাম, বি ফেজে হয়তো এয়ার কন্ডিশনিং লোড গুলো দিলাম, মানে ফেজ গুলো তো আবার আলাদা আলাদা করে লোড দিই। তার কারণটা এই হ্যাঁ নয় স্যার, যে ওটা ফেজ আলাদা আলাদা লোড ফেজে লোড আলাদা আলাদা হিসেবে স্যার ফ্রিকোয়েন্সি ফেজে হবে। ডিস্ট্রিবিউশন করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, হুম, তার কারণ এটা নয় যে আলাদা আলাদা ফেজে আলাদা ঠিক আলাদা আছে স্যার। ফ্রিকোয়েন্সি না হবে। স্যার, আমি ফ্রিকোয়েন্সি ভাবছিলাম হুম বলো বলো তোমার ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে আমার মানে এটা কোয়েশ্চেনটা কেন মনে এলো সেটা স্যার, আমাকে আমি বলো। বলতে ভাবছিলাম স্যার, হ্যাঁ না না, আমি ভাবছিলাম স্যার একটাই লোড আছে, হ্যাঁ আর স্যার দুটো ট্রান্সফরমার দিয়ে সাপ্লাইটা হচ্ছে কমন হ্যাঁ লোডে, সেটা হ্যাঁ সেটা নয় তো স্যার, সেটাই বলছি স্যার। হ্যাঁ, সেটা করা যেতে পারে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য প্র্যাকটিস। তুমি যদি ছোট অ্যাপ্লিকেশন ভাবো, সেটা করা যেতেই পারে। সেটা করা যেতে পারে। হ্যাঁ, সেটা করা যেতে পারে, ওয়াই নট, সেটা করা যেতে পারে। সেটাই তো প্যারালাল অপারেশন মানেই তো সেটাই। ওকে, আমরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করব তখন আমরা সেটাই করব। ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট যখন করি তখন আমরা সেটাই করি। করে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, দুটো ট্রান্সফরমার তো আইডেন্টিক্যাল হয় না, সেগুলো আমরা যখন একটু পরেই যখন ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন প্যারালাল অপারেশনে বিভিন্ন কন্ডিশন গুলো দেখবো, সেখানে দেখবো যে ট্রান্সফরমার তো হুবহু একরকম হয় না। হ্যাঁ, ধরো একটা ট্রান্সফরমার আমি 5 বছর আগে কিনেছি, একটা ট্রান্সফরমার 5 বছর পরে কিনেছি, এবং সেখানে টেন্ডারে বিভিন্ন কোম্পানি পার্টিসিপেট করেছে, এবং দুটো একদম ভিন্ন কোম্পানির ট্রান্সফরমার, মানে তাদের মানে সমস্ত মানে প্যারামিটারই আলাদা আলাদা হবে। এটা সেম হবে, ইভেন একই ম্যানুফ্যাকচারার যদি হয়, তাদেরও দুটো ট্রান্সফরমারের প্যারামিটার সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। বুঝতে পেরেছো? তো সেইটার জন্য আমি কিন্তু প্যারালাল করতে পারবো না তা নয়, সেইগুলো আমরা দেখব। কিন্তু আমি যেটা তোমাদের জিজ্ঞেস করছিলাম যে এইটা তো দুটো কারণ হলো প্যারালাল অপারেশন, আর কি কারণ আছে? আর একটা কারণ হচ্ছে তোমার ট্রান্সপোর্টেশন। ইকোনমিক্যাল হবে স্যার। হ্যাঁ বলো, ইকোনমিক্যাল। একটা সিঙ্গেল ইউনিটের থেকে দুটো ছোট ছোট ইউনিটের দামটা তো অনেক কম হবে, আর স্পেসও তো অনেক কম কনজিউম করবে, মানে কম নেবে দাম কেন জায়গা। কম হবে? ছোট ছোট জিনিস কিনলে তো আর দাম বেশি পড়ে যায়, তাই তো আমরা জানি। সেজন্য সব একসাথে অনেকটা করে কিনে রাখলে এখন সব এখন অনলাইন মার্কেটিং এর এতে সবাই এখন বেশি বেশি করে মাল কিনে রাখছে, তাই না? আগে আটা কেনা হতো 1 কিলো 2 কিলো করে, এখন 5 কিলো 10 কিলো আটার বস্তা কিনে রাখছে। তো বেশি কিনে আমাদের ধারণাই আছে যে খরচটা কম পড়ে। তুমি তো উল্টো কথা বলছো।
বেশি কিন্তু একটা স্ট্যান্ড বাই হিসেবে যদি রাখতে হয়, কারেক্ট, সেটার স্ট্যান্ড বলো বাই কিন্তু হিসেবে না, রাখতে মানে হলে দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট রিজন একটা বড় হোয়াট ইউ আর সেইং। মানে একটা বড় ট্রান্সফরমার যদি আমার ওই 100 মানে 200 MVA, ঠিক আছে, 200 MVA ট্রান্সফরমারের যদি আমরা এই পুরো একটা ইউনিট হিসেবে ইনস্টল করতাম, তার স্ট্যান্ড বাইটা লাগতো 200 MVA। কিন্তু এই 200 MVA টা যদি আমি এইভাবে অ্যারেঞ্জ করি যে 100 প্লাস 100 করে, তাহলে এর স্ট্যান্ড বাইটা লাগবে 100, তাহলে স্ট্যান্ড বাই এর সাইজটা ছোট হয়ে গেল, একটা 100 লাগবে। হ্যাঁ, একটা 100 লাগবে, কেননা এটা তো কখনোই হতে পারে না দুটো ট্রান্সফরমার একসাথে বসে গেল। বুঝতে পেরেছো? সবসময় একটা স্ট্যান্ড বাই আমাকে অ্যারেঞ্জ করে রাখতে হবে। So the size of the standby and the cost of the standby will be reduced. So that is a very important point. হ্যাঁ, ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে তুমি আদৌ স্ট্যান্ড বাই কটা রাখা হয়, মানে কত জায়গায় স্ট্যান্ড বাই থাকে আমার খুব ডাউট আছে, কিন্তু তবু মানে যদি স্ট্যান্ড বাই রাখতে হয় তাহলে যদি প্যারালাল অপারেশনের ক্ষেত্রে আমার স্ট্যান্ড বাই এর কস্টটা কমে যাবে। আরেকটা হচ্ছে সাইজ will be big for a single unit. If we have parallel unit, then the size will be reduced. So therefore, the transportation cost will be reduced. Okay, so these are the reason for which we make multiple transformer parallel. Okay, but for parallel operation, what are the condition must be made? কি condition আমাকে meet করতে হবে? What are the conditions must be met? The first condition is voltage ratio, তাই না? স্যার একটা কথা বলবো? বলো। স্যার সেম হতে হবে ভোল্টেজ রেশিও। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার এটাতে তো ইলেকট্রিক্যাল এফিসিয়েন্সিটাও বাড়বে, এই যে প্যারালাল অপারেশন করলে ইলেকট্রিক্যাল এফিসিয়েন্সিটাও বাড়বে না? কারণ যখন ফুল লোডে রান করছে তখন তো এফিসিয়েন্সিটা, যখন একটা ট্রান্সফরমার ইউজ হচ্ছে তখন সেটা ফুল লোডে ইউজ হচ্ছে, এবার তারপর লোড বাড়লে আমি আরেকটা ট্রান্সফরমারকে অ্যাড করতে পারি, তো সেই ক্ষেত্রে স্যার তখন মানে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিটা পাবো। ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি পাবে মানে বুঝলাম না, কি করে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি পাচ্ছ আমাকে এক্সাম্পলটা দিয়ে বলো। এফিসিয়েন্সি ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। ফুল লোডে রান করলে দেখো ট্রান্সফরমার ডিজাইন করার সময় কোন লোডে এফিসিয়েন্সিটা ডিজাইন, ফুল লোড মানে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিটা রেখেছে সেটা ডিজাইনারের উপর ডিপেন্ড করছে। বুঝতে পেরেছো? সবসময় যে ফুল লোডেই ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি নিয়ে ডিজাইন করবে এরকম কোনো কথা নেই। তো যাই হোক, সেটা যদি রেখেও থাকে ফুল লোডে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি দেবে, তাতে প্যারালাল অপারেশনের সাথে এফিসিয়েন্সিটা কি ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিটা কিভাবে ভ্যারি করছে? স্যার আমার ধরুন 4টে ট্রান্সফরমার আছে ছোট ছোট, এবার আমার অ্যাজ পার পাওয়ার ডিমান্ড আমি প্রথমে একটা অন থাকলো, আবার ডিমান্ড যদি বাড়ে তাহলে আরেকটাকে অন করে দিলাম, তাহলে দুটোই তখন ফুল লোডে রান করছে, তার ফলে এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে স্যার এটা হেল্পফুল হবে। হ্যাঁ সেটা হলো, কিন্তু ডিমান্ড ইনক্রিজেস আমরা ট্রান্সফরমার গুলোকে সেই তুমি বলছো ট্রান্সফরমার সুইচিং করবে, ইউ আর রাইট। তাহলে স্যার ফুল লোড কন্ডিশনটা তাহলে সবার না কিন্তু সেইটা কিন্তু মানে তোমার জাস্টিফিকেশনটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি পয়েন্টটা ঠিকঠাক বলেছো, কিন্তু why the efficiency will be increased? স্যার দুটো সিঙ্গেল মানে ছোট ইউনিট ইউজ করে আয়রন লসটা কম হবে। হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কারণ, সেটাই হচ্ছে কারণ। বিকজ কৌস্তব যেটা বলেছে সেটা ঠিক, কিন্তু তো জাস্টিফিকেশনটাও দিতে পারছে না। ব্যাপার যেটা হবে যে মানে যেটা তোমার ফিক্সড লস, মানে সেটা যে কোনো লোডেই ওই লসটা যাবে আর কি। যত বড় ট্রান্সফরমার হবে তার আয়রন লস তত বাড়বে, তাই না? তাহলে 200 MB একটা ট্রান্সফরমার হ্যাঁ লাগিয়ে রাখলে তাহলে সারাক্ষণ আমাকে 200 MB এর ওই খরচটা দিয়ে, এলআইসির মতো খরচটা দিয়ে যেতে হবে বছর বছর বা সব সময়। তো এখানে হচ্ছে হ্যাঁ সবসময় ওই লসটা বিয়ার করতে হচ্ছে। এবার ও যেটা বলছে যদি সুইচিং করা সম্ভব হয় আমার অ্যাকর্ডিং টু দ্য লোড ডিমান্ড, তাহলে আমরা ওই ফিক্সড লসটাকে কমাতে পারি, মানে জাস্ট হাফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার,
তাই না? এটাই বলতে চাইছো তো, কিন্তু ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিটা কোথা দিয়ে তুমি মাথায় ঢুকলো আমি তো বুঝতে পারছি। এখানে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি প্রশ্নটা কেন আছে, তাই তো? ঠিক এবার এবার ধরতে পেরেছো তো তোমার? মিনিমাইজ করতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা এবার পয়েন্টটা তো ধরতে পেরেছো তো তোমার? ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সির এখানে কোনো ব্যাপার নেই, এখানে এফিসিয়েন্সিটা হয়তো বাড়বে তুমি যদি সুইচিং করো, সুইচিং করার প্রভিশন থাকে। ওকে, voltage ratio must be same. Next, per unit impedance. Must be same. Number 3, polarities must be same. And these three are the condition applicable for single phase transformer. Now the condition 4 and 5 is applicable only for 3-phase transformer. Phase sequence because for single phase transformer phase sequence doesn't arise. Phase sequence must be same. And the 5th point is there must be zero relative phase displacement. So the last point is related to vector group. So here the importance of vector group comes. So that I will discuss at the end. Okay. So these are the conditions which should be followed during the parallel operation of multiple transformers. Now this last 3 conditions must be fulfilled. Otherwise, there is every possibility of damaging the transformer or burnout of the transformer. Okay. প্রথম দুটো কন্ডিশন যদি একটু আদু নাও হয় তাহলেও চলবে, কিন্তু লাস্ট 3টে কন্ডিশন যদি না হয় তাহলে ট্রান্সফর্মার বার্ন আউট হয়ে যেতে পারে। ওকে, তো সেই জন্যই আমাদের এইগুলো আরো বেশি করে শেখা দরকার। নাও ভোল্টেজ রেশিও মাস্ট বি সেম। হোয়াট ইজ ভোল্টেজ রেশিও? এগুলো জাস্ট একটুখানি আমি রিক্যাপ করতে চাইছি তোমাদের। দেখি কে বলে। সৌরিন ঘোষ, সৌরিন ঘোষ। প্রাইমারি আর সেকেন্ডারির V1 বাই V2। হ্যাঁ, V1 বাই V2 মানে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ভোল্টেজ, যেটা ভোল্টেজ রেশিও কাকে বলা হয়। ভোল্টেজ রেশিও, তাই তো? তাহলে আমাকে যদি এরকম হয় যে তাহলে এইটা হচ্ছে ভোল্টেজ রেশিও। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? যদি এরকম আমাদের ল্যাবের যে ট্রান্সফর্মার গুলো আছে 220/110, হ্যাঁ, তাহলে আরেকটা ট্রান্সফর্মার যদি নিই যেটা 440/220, এই দুটো ট্রান্সফর্মারকে প্যারালাল করা যাবে? দেখো রেশিওটা একই আছে। হ্যাঁ স্যার, করা যাবে। এই দুটো ট্রান্সফর্মার কি প্যারালাল করা যাবে? 220/110 আর 440/220 করা যাবে তো স্যার। কেন? না স্যার, হবে না, গেট শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। ও না, আচ্ছা সেটাই তো, হাই ভোল্টেজ টু লো সেই জন্যই আমি এটা মেনশন করলাম। সাপ্লাই করবে গেট শর্ট। না, শর্ট সার্কিট হবে না। তো ভোল্টেজ রেশিও সেটা কি হবে না হবে পরের প্রশ্ন, কিন্তু ভোল্টেজ রেশিওটা কি জিনিস সেটা আগে জানতে হবে। ভোল্টেজ রেশিও মানে হচ্ছে এই নমিনাল ভোল্টেজ রেটিং গুলো, এইগুলো সেম হতে হবে।
না রেশিওটা নয়, বুঝতে পেরেছো? মানে এটার সাথে আরেকটা 220/110 ট্রান্সফরমারই প্যারালাল করা যাবে, এটার সাথে আরেকটা 440/220 ট্রান্সফরমারই প্যারালাল করা যাবে, অন্য কোনো ট্রান্সফরমার নয়, বুঝতে পেরেছো? ইউ শুড হ্যাঁ রিমেম্বার দিস পয়েন্ট। তাহলে 11 kV/415 ভোল্টের সাথে স্যার এটা আরেকটা 11 করলে kV/415 ভোল্ট। হ্যাঁ বলো। কি প্রবলেম হবে? আচ্ছা প্রবলেমটা আমি বলছি, একটু ওয়েট এটা করে করলে যাও। বললাম হ্যাঁ কি বলছো? না না স্যার, আচ্ছা তার আগে দেখে নিই প্যারালাল জিনিসটা কি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে প্যারালাল জিনিসটা কি। আচ্ছা ধরো আমার কাছে এরকম একটা ব্যাটারি আছে, 2 ভোল্টের ব্যাটারি, আরেকটা 2 ভোল্টের ব্যাটারি রয়েছে, দুটো প্যারালাল করবো কি করে? পজিটিভ পজিটিভ আর নেগেটিভ নেগেটিভ দুটোকে তাহলে শর্ট করে পজিটিভ দিলে প্যারালাল হয়ে পজিটিভ যাবে। আর নেগেটিভ নেগেটিভ প্যারালাল, মানে এটাকে করতে হবে। কিন্তু এটা তো কি হলো, প্যারালাল হলো কি না সিরিজ হলো? এটা তো সিরিজ হয়ে গেল। স্যার লোডের অ্যাক্রসে তো প্যারালাল হবে, এই ওকে সাপ্লাইটা সো দ্যাট মিন্স এখানে তো সিরিজ দেখাবে। উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য লোড। দুটো জিনিস কখনো প্যারালাল বলা যায় না। যখন 3 নম্বর লোকটা না আসছে তখন বলতে পারি না যেটা প্যারালাল না সিরিজ, বলার কোনো মানে দাঁড়ায় না। তাহলে আমাকে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য লোড উই হ্যাভ টু কনসিডার ওয়েদার দ্য সোর্সেস আর প্যারালাল আর নট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? বোঝা গেল? লোডের রেসপেক্টে এটা হ্যাঁ প্যারালাল, একদম। লোডের রেসপেক্টে তাহলে এই দুটো 2 ভোল্টের সোর্স প্যারালাল হলো। ওকে এবার আমি যদি দেখি যে এখানে আমি দিলাম ধরো 1 ওহম, তাহলে কত কারেন্ট যাবে? তো সিম্পল ভাবে বোঝার চেষ্টা করো, যদি 1 ওহম দিই তাহলে কত কারেন্ট 2 যাবে? অ্যাম্পিয়ার 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাবে। মানে 2 তুমি ধরে অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছ যে এখানে 2 ভোল্ট থাকছে, তাই তো? তাহলে 2/1 দ্যাট ইজ 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গেল। ওকে এইবার আমি যদি এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই, take 1.9 volt instead of 2 volt. Okay, so if we have 1.9 volt, then what will be the current? less than 2 অ্যাম্পিয়ার। less than 2 অ্যাম্পিয়ার হবে। হ্যাঁ সেটা কি করে বার করবো আমরা? স্যার লোড কারেন্টটা তো সেমই থাকবে আমার, হ্যাঁ লোড কারেন্টটা তো সেমই থাকবে, কিন্তু এখানে যদি লোডের যে অ্যাক্রসে যে লোডের যে কারেন্টটা ওটা তো সেমই থাকবে, শুধুমাত্র এই যে ভোল্টেজ দুটো ডিফারেন্স না হচ্ছে সেম এর থাকবে মধ্যে না, দিয়ে একটা লোড কারেন্ট ফ্লো কারেন্টটা করবে। সেম থাকবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করছে যে আমার এখানে টার্মিনাল ভোল্টেজটা কত হচ্ছে। যদি ধরে নিই তোমার কথা অনুযায়ী, যদি ধরে নিই লোডটা 1 অ্যাম্পিয়ার থাকবে, সেইটার আলাদা কনসিডারেশন, মানে আলাদা রকম অ্যানালিসিস। তাহলে এটা হচ্ছে ফিক্সড লোড, কনস্ট্যান্ট লোড। আগের যেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ইম্পিডেন্স ছিল, সেটা আলাদা অঙ্ক, আর এটা আলাদা অঙ্ক। এবার যদি ধরে নিই যে লোডটা কনস্ট্যান্ট 1 অ্যাম্পিয়ার, তাহলে কি হবে? আগের প্রবলেমে যেটা 1 ওহম রেখেছিলাম সেখানে কিন্তু মানে ওটা নাও হতে পারে, মানে 2 অ্যাম্পিয়ার নাও যেতে পারে। এবার বলো কি হবে? যেটা হবে, আগে যেটা হচ্ছিল না, যখন 2 ভোল্ট ছিল দুটো, তখন এর মধ্যে একটা যে লুপ তৈরি হয়, হ্যাঁ, মানে এটাকে বলা হয় সার্কুলেটিং পাথ বিটুইন টু সোর্সেস। সেই সার্কুলেটিং পাথ বিটুইন টু সোর্সেস এ আগে কারেন্টটা 0 ছিল, হ্যাঁ, এখন কিন্তু একটা কারেন্ট ফ্লো করবে বিকজ অফ দ্য ভোল্টেজ ডিফারেন্স। দেখো এখন এর মধ্যে কতটা ভোল্টেজ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে এই লুপটার মধ্যে? 0.1। তাহলে এখন এই লুপটার মধ্যে তৈরি হয়েছে 0.1, আগে যেটা 0 ছিল, তাই না?
তাহলে এখন এটার মধ্যে একটা লুপ তৈরি হয়েছে। এবার এই লুপের মধ্যে কতটা কারেন্ট যাবে সেটা কে ডিসাইড করবে? সেটা ডিসাইড করবে হচ্ছে ইম্পিডেন্স, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। হ্যাঁ, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ টু ভোল্টেজ সোর্সেস। ওকে, তাহলে এইটা হচ্ছে সার্কুলেটিং কারেন্ট। So for ideal parallel operation, this circulating current should be 0 and that can be fulfilled if two voltages are equal, তাই না? আর যদি এই সার্কুলেটিং কারেন্টটা ফ্লো করে তাহলে কি হবে? একটার সাথে ওই সার্কুলেটিং কারেন্টটা অ্যাড হয়ে যাবে, যে বেশি আছে তার সাথে সার্কুলেটিং কারেন্টটা অ্যাড হয়ে যাবে, আর যে কম আছে তার সাথে সার্কুলেটিং কারেন্টটা মাইনাস হয়ে যাবে। তাহলে একটা ব্যাটারি বেশি কারেন্ট শেয়ার করবে আর একটা ব্যাটারি কম কারেন্ট শেয়ার করবে। এর আগের কেসটাতে যদি আমি দুটোই 2 রাখি আর লোড যদি 1 অ্যাম্পিয়ার হয়, কনস্ট্যান্ট লোড আমি ধরে নিলাম, যদি 2 ভোল্টস হয় দুটো আর লোডটা যদি 1 অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে দুজনেই 0.5 অ্যাম্পিয়ার এন্ড 0.5 অ্যাম্পিয়ার শেয়ার করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন সার্কুলেটিং কারেন্টটা ফ্লো করা শুরু করবে, তাহলে ওই সার্কুলেটিং কারেন্টটার ম্যাগনিটিউডটা যদি 0.01 অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে একটা ট্রান্সফরমার এই কারেন্টটা শেয়ার করবে, আর একটা ট্রান্সফরমার 1 থেকে এটা মাইনাস করলে যেটা হয় ধরো 0.49 অ্যাম্পিয়ার এই কারেন্টটা শেয়ার করবে। বোঝা গেল? তাহলে এটাই হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্সের হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তাহলে the current sharing will be different if the voltages are different in parallel paths. এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার হয়েছে। আচ্ছা, এবার এই সেম জিনিসটা আমরা ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে করছি, মানে একটা অল্টারনেটিং ভোল্টেজ সোর্সের ক্ষেত্রে করছি। ব্যাপারটা কিন্তু সেমই থাকছে, শুধু এখানে আমাদের এখানে কি থাকে, একটা E1 ধরলাম আর একটা E2 ধরলাম, আর লোডটা যদি IL হয়, okay, now if E1 equals to E2, then current sharing will be equal. But if E1 not equals to E2, not only that, E1 greater than E2, তাহলে the I1 will be not equals to I2. Not only that, the I1 will be IL by 2 greater than I. plus IC, and I2 will be IL by 2 minus IC, where IC is the circulating current. একদম ওই ডিসিটা যেটা পেয়েছি এখানেও একই জিনিস আমি লিখেছি, ডিফারেন্স কিচ্ছু নেই। বুঝতে পেরেছি? এবার তোমার মনে হতে পারে স্যার ট্রান্সফরমার কবে থেকে এরকম একটা ভোল্টেজ সোর্স হয়ে গেল। ব্যাপারটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার, if we see the transformer and if we see the equivalent circuit of the transformer, okay, তো ট্রান্সফরমার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা কিরকম হয় একটু যদি তোমরা রিক্যাপিচুলেট করো, তাহলে দেখবে ট্রান্সফরমার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা হয় এরকম, মানে একটা জাস্ট ভোল্টেজ সোর্স লিখে দিলাম আর ব্যাপারটা সোজা হয়ে গেল, এরকম নাও হতে পারে তোমাদের কাছে। বারবার এই জন্য আমি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে ফিরে যাই, যাতে তোমাদের আগের নলেজের সাথে তোমরা কোরিলেট করতে পারো। এই তো ট্রান্সফরমার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। ওকে, এবার আমরা এর অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট একটা করি, যেখানে কি করি, আমি শান্ট ব্রাঞ্চের ইম্পিডেন্সটা এতটা হাই বলে এই কারেন্টটাকে অলমোস্ট নেগলেক্ট করি, I0টাকে অলমোস্ট নেগলেক্ট করি।
সেটা যদি নেগলেক্ট করি তাহলে ট্রান্সফর্মার মানে কি? ট্রান্সফর্মার মানে হচ্ছে জাস্ট একটা ভোল্টেজ আর এখানে একটা ইম্পিডেন্স। সেটা কি? এই ইম্পিডেন্সটা হয়ে যাবে R1 প্লাস, sorry, these two are the primes. So R1 plus R2 prime and XL1 plus XL2 prime. হ্যাঁ, এটা হয়ে যায় একটা ট্রান্সফর্মার। তার মানে দাঁড়ায় কি, যে ট্রান্সফর্মার মানে একটা ভোল্টেজ সোর্স, তার সাথে একটা ইম্পিডেন্স Z1। এটাই হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মার রিপ্রেজেন্টেশন। তাহলে আমরা এখানে যেটা আঁকিনি সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স গুলো। We can also draw the internal impedance. So that is basically the leakage impedance of the transformer. Okay. একটা ব্যাটারি তার যেমন ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স থাকে, একটা ট্রান্সফর্মার মানে একটা অল্টারনেটিভ ভোল্টেজ সোর্স, তার সাথে একটা ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স, সেটা হচ্ছে তার লিকেজ ইম্পিডেন্স, মানে কপার রেজিস্ট্যান্স আর লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স। ওকে, নেগলেক্টিং দ্য ম্যাগনেটাইজিং ব্রাঞ্চ। ম্যাগনেটাইজিং ব্রাঞ্চ মানে যে ব্রাঞ্চে তোমার ম্যাগনেটাইজিং রিঅ্যাক্ট্যান্স থাকে আর কোর লস কম্পোনেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স থাকে, সেইগুলো আমরা নেগলেক্ট করছি, এই পোর্শনটাকে আমরা নেগলেক্ট করছি। কেননা বারবার যখন আমার ট্রান্সফরমারটার মানে আমার পাওয়ার সিস্টেমটা খুব কমপ্লিকেটেড পাওয়ার সিস্টেম হবে, তখন বারবার যদি এই ব্রাঞ্চটাকে তোমরা কনসিডার করো, তুমি অ্যাকুরেট রেজাল্ট হতে পাবে, কিন্তু কমপ্লেক্সিটিটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। ওকে, সো নাম্বার অফ ইকুয়েশন ইউ হ্যাভ টু সলভ উইল বি many. Complexity will be manifold. So generally for large power network we don't consider the shunt branch. Okay, so that is called the approximate equivalent circuit of a transformer. এটাও নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছো ট্রান্সফর্মার পড়ার সময়, অনেকগুলো অ্যাপ্রক্সিমেশন হয়, এইটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন। ওকে, তো বোঝা গেল। তাহলে আমরা ভোল্টেজ রেশিওর প্রবলেমটা বুঝে গেলাম, মানে যদি আমাকে স্যার বলো, ভোল্টেজ রেশিওটা তো স্যার ডিফারেন্ট হলেও মানে আমাদের হয়তো লোড ডিস্ট্রিবিউশন ইকুয়াল হবে না, কিন্তু প্যারালাল তো করা যাবে, আইডিয়াল কেস হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, সেটাই তো বলছি। সেই জন্য ওই ফার্স্ট কন্ডিশন গুলো একটু এদিক ওদিক হলে করা যাবে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার এই ভোল্টেজ দুটো তো সেমই হবে। তুমি যদি হাই ভোল্টেজ লাইন থেকে এগুলো এক্সাইট করো, তাহলে দিস ভোল্টেজ শুড বি সেম। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দিস ভোল্টেজ, দ্যাট মিনস দ্য 415 ভোল্ট সাইড হয়তো একটা হচ্ছে, একটা মেজার করে দেখলে 416 ভোল্ট, আর একটা হলো তোমার 412 ভোল্ট, এরকম হতে পারে। এবারে এই দুটোকে যখন কানেক্ট করবে তখন কি হবে, সার্কুলেটিং কারেন্ট একটু যাবে, ফলে এই ট্রান্সফরমারটা বেশি শেয়ার করবে, এই ট্রান্সফরমারটা কম শেয়ার করবে। এই হচ্ছে ব্যাপার, বুঝতে পেরেছো? এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে ভোল্টেজ রেশিও যদি ডিফারেন্ট হয়, আমি বলছিলাম ওই যে আগে, হ্যাঁ বলো, আপনি যে আগের এক্সাম্পলটা দিলেন না 220 আর 440 প্রাইমারিতে, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, আগের যে দুটো ট্রান্সফর্ম নিয়েছিলেন 220 প্রাইমারিতে আর একটা 440 প্রাইমারিতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা দিলে তো সেটা কি করে দেবে বলো প্রাইমারিতে? তাহলে দেখো এবার ওইটা তোমার যদি আমি প্যারালাল করি তার মানে সার্কুলেটিং কারেন্ট এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরটা হবে না। দিচ্ছি, আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমি যদি এইটা করতে যেতাম তাহলে কি হতো, তাহলে আমি তো চোখ বুঝে দুটোতেই 220 ভোল্ট দেবো, মানে কোন ভোল্টেজ, যে কোনো একটা ভোল্টেজ দিয়ে তো আমি প্রাইমারিটা এক্সাইট করব। তাহলে এই প্রথমটাতে 220 ভোল্ট দিলাম, সেকেন্ডারিতে 110 পেলাম। এটাতে 220 ভোল্ট দিলে সেকেন্ডারিতে 55 পাবো, এই কত পাবো বলো? 220 দিলে 415। হ্যাঁ, 220 দিলে ওকে, সো 110 পেতেও পারি, কিন্তু যেহেতু হ্যাঁ বলো, 110 তো পাবো, হ্যাঁ 110 পাবো অবশ্যই, 220 দিলে তো 110 পাবো, 110 পাবো অবশ্যই, 110 পাবো, কিন্তু তার প্যারামিটার গুলো তো আলাদা হবে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এবার যদি উল্টোটা করতে যাও, মানে এখানে যদি 440 দাও তাহলে কি হবে? জ্বলে যাবে ট্রান্সফর্মার।
ট্রান্সফর্ম ইনসুলেশন চলে যাবে, ঠিক দুটো উল্টোটা। ভোল্টেজ লেভেলটা অনেক এবার ধরো বেশি এবারে হয়ে এখানে, যাবে। হ্যাঁ এবারে উল্টোটা যদি করি তাহলে সেটা তো তোমার বলছো কোনো অসুবিধা নেই, মানে এখানে 220 দিলে তো অসুবিধার কিছু নেই, কিন্তু এদিকে তো 220 অনুযায়ী একটা কারেন্ট রেটিং আছে। যেই তোমার ভোল্টেজটা কমে যাবে তাহলে হট করে তার কারেন্টটা বেড়ে যাবে না একই কেভিএ রাখতে গেলে, বিকজ কেভিএ ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ কারেন্ট একদম এন্ড ভোল্টেজ। তাহলে এদিকে কারেন্ট বেড়ে যাওয়া মানে কিন্তু কারেন্ট মানে ট্রান্সফরমারটা জ্বলে যেতে পারে, মানে একটাতে ওভার ভোল্টেজে ইনসুলেশন জ্বলে যেতে পারে, একটা ওভার কারেন্টে কয়েল জ্বলে যেতে পারে। না স্যার, এবার আমি হচ্ছে যদি হ্যাঁ 440 থেকে 220 দিই, ওটা হয়তো হ্যাঁ রেটেড কেভিএ তে রান করবে না। হ্যাঁ আমি যদি 440 থেকে 220 দিই, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ওটা তো রেটেড কেভিএ তে তখন রান করবে না, ওটা কেন? আপনার সেকেন্ডারিতে দেবে 110। না, রেটেড কেভিএ তে রান করবে কি করবে না সেটা ডিপেন্ড করছে তুমি কত আমার তো লোড দিচ্ছ তার উপর। তুমি কত লোড দিচ্ছ তার উপর। জেনারেলি তুমি যদি এইটার তুমি যদি মানে দুটো মিলিয়ে তোমার ইনস্টল ক্যাপাসিটি একটা কিছু এক্স হয়, তুমি চাইবে যে ওটা সবসময় এক্স এই রান করুক, তাহলে তোমার ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিটা তুমি পাবে। ফুল লোড হবে কি না হবে সেটা তো ডিপেন্ড করছে লোড এন্ডের উপর, লোড কতটা দিচ্ছে সেটা কি তোমার হাতে আছে? লোড কতটা পড়ছে সেটা তুমি কি করে ডিসাইড করবে? সেটা তো ডিসাইডেড বাই দ্য কনজিউমার, তাই না? ওটা কেন কম এতে রান করবে বলো, কোন কেভিএ তে কেন রান করবে? কেভিএটা তো ফিক্সড। Okay, so you just think, if you have more question you can ask. আচ্ছা, যেটা বলছেন এবার হচ্ছে নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্য পার ইউনিট ইম্পিডেন্স। তো পার ইউনিট ইম্পিডেন্স এর আগে আমি বলি সিম্পল ইম্পিডেন্সটা যদি আলাদা হয় তাহলে কি হবে, তারপর আমি পার ইউনিটে আসছি। ওকে, তো অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ দ্য ইম্পিডেন্স ইজ ডিফারেন্ট এন্ড পার ইউনিট ইম্পিডেন্স ইজ ডিফারেন্ট। ইম্পিডেন্স মানে কোন ইম্পিডেন্সটা কথা বলছি আমি? ট্রান্সফরমার ইম্পিডেন্স বলতে কি বলে একটু আগে আমি বললাম, ওই রেজিস্ট্যান্স প্লাস ইন্ডাক্ট্যান্স হ্যাঁ ওটা কি বলে? সামেশনটা। হ্যাঁ লিকেজ ইম্পিডেন্স বলে, ইম্পিডেন্স লিকেজ ইম্পিডেন্স। তাহলে এই যে লিকেজ ইম্পিডেন্সের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু গুলো এইগুলো সেম হতে হবে বলেনি, কিন্তু বলেছে যেটা সেটা হচ্ছে এপসিলন Z1 এপসিলন Z2, মানে পার ইউনিট ইম্পিডেন্স দুটোকে সেম হতে হবে, নট দিস। আপাতত আমি ধরে নিলাম যে অ্যাকচুয়াল ইম্পিডেন্স গুলো সেম, মানে অ্যাকচুয়াল ইম্পিডেন্স গুলো সেম হলে পার ইউনিট ইম্পিডেন্স সেম হওয়ার পসিবিলিটিটা বেশি। তাহলে আমি ধরে নিলাম যে অ্যাকচুয়াল ইম্পিডেন্স গুলো সেম আছে বা ডিফারেন্ট আছে। সেম হলে কি হয় আর ডিফারেন্ট হলে কি হয় সেটা দেখছি। তাহলে আবার ওই একই রকম ডিসির অ্যানালজিতে ফিরে যাই, তাহলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে এখানে আমরা ধরে নেব যে দুটো ভোল্টেজ সেম আছে, তাহলে এর ভোল্টেজ আর এর ভোল্টেজ সেম আছে, কিন্তু রেজিস্ট্যান্স গুলো আলাদা আছে। তাহলে এটা এইভাবে না আঁকি আমরা এইভাবে আঁকি, এটা R1 এটা R2, এটা E1 এটা E2, এইভাবে তারা কানেক্ট হয়েছে। এটা একটা কনস্ট্যান্ট লোড IL এর সাথে। তাহলে R1 নট ইকুয়ালস টু R2 যদি হয় তাহলে কি প্রবলেম আসতে পারে? স্যার ভোল্টেজ ড্রপ গুলো ডিফারেন্ট হবে, মানে ওই হ্যাঁ আগের সিচুয়েশনের মতোই হবে, দুটো ভোল্টেজ আলাদা আলাদা হয়ে যাবে টার্মিনালে। হ্যাঁ বলো। দুটো ট্রান্সফরমার টার্মিনালে আলাদা আলাদা ভোল্টেজ আছে, ড্রপ হবে। হ্যাঁ কেন হবে? ভোল্টেজ ড্রপ আলাদা আলাদা হবে। হ্যাঁ কেন হবে? দুটো ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স স্যার আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, R1 R2 তো সেম নয়। সেটাকে তুমি কিভাবে এক্সপ্লেন করবে? So this well explained by a theory that is called the Millman's circuit theory. তোমরা পড়েছো হয়তো, মনে নেই, একটু আমি বলে দিই জিনিসটা। ধরো আমার কাছে এরকম একটা যদি ডিসি সোর্স থাকে আর যদি এখানে মাল্টিপল রেজিস্ট্যান্স থাকে এরকম,
Okay, suppose I have a source and I have multiple resistance R1, R2, R3. এটাকে ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে লেখা যায় কিভাবে? ধরো this is your O point, this is A, this is B, and this is C. Between O and ABC, the circuit can be written with an equivalent of like this. So this is your O, this is your E, and E, R1, R2, R3. This we get directly from the Millman's theorem. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি না, ই যদি থাকে তার সাথে যদি এরকম প্যারালালে কতগুলো রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট থাকে, তাহলে ইটাকে আমরা এরকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে লিখতে পারি। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখানে আমাদের ব্যাপারটা উল্টো আছে, আমাদের এই ডান দিকেরটা আছে, সেখান থেকে আমরা বাঁ দিকেরটা লিখতে পারি না। এখানে আমাদের ডান দিকের জিনিসটা রেডি আছে, মানে ভোল্টেজ গুলো ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়েতে সাজানো আছে। আমি ধরে নিলাম E1 E2 টা আগে ইকুয়াল ধরেছিলাম, ধরে নিলাম তারা ই এর সাথে সমান। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এটা না, এখানে যেন একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে ই, তার সাথে দুটো রেজিস্ট্যান্স যেন প্যারালালে আছে কানেক্ট করা। এইভাবে দুটো রেজিস্ট্যান্স যেন প্যারালালে কানেক্ট করা আছে। ওকে, এবং তারপর সেটা লোডে কানেক্ট করা আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, তাহলে এখান থেকে কত কারেন্ট যাচ্ছে? আইএল। এখান থেকে আইএল সোর্সের মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে, মানে এখান থেকে কত কারেন্ট ঢুকছে? আইএল কারেন্টই ঢুকছে, এখান থেকে আইএল কারেন্টই বেরোচ্ছে। তাহলে এই আইএল কারেন্টটা যখন R1 R2 এর মধ্যে দিয়ে ঢুকবে, তখন কিভাবে তারা ব্রাঞ্চিং হবে? দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য কারেন্ট ডিভাইডিং রুল। ওকে, তো কারেন্ট ডিভাইডিং রুলটা কি না, এটা যদি R1 এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা যদি I1 হয় আর R2 এর মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট I2 হয়, তাহলে I1 টা কি হবে? I1 টা হবে R2 divided by R1 plus R2 equals to IL, আর I2 টা কি হবে? R1 divided by R1 plus R2 into IL. I think you have the class from 8. ঠিক আছে, যাই হোক, যেটা আমি বলতে চাইছি এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমার দুটো ট্রান্সফরমার, again they will share the current which is inversely proportional to their impedance. আর যার ইম্পিডেন্স বেশি সে কম কারেন্ট শেয়ার করবে, যার ইম্পিডেন্স কম সে বেশি কারেন্ট শেয়ার করবে, এই কারেন্ট ডিভাইডিং রুল অনুযায়ী। বোঝা গেছে? কিছু বলবে কেউ? না স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, নেক্সট দিন আবার কন্টিনিউ করা যাবে। আজকে তোমাদের 8টা থেকে ক্লাস আছে। হ্যাঁ বলো তাড়াতাড়ি বলো, শুনছি। স্যার আপনার লেকচার 1 and 2 টা মিসিং আছে স্যার, ওই লেকচার 1 and 2 আপনার ইউটিউবে নেই স্যার। আমাদের লেকচার 1 and 2। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখবো ওটা আছে কিনা রেকর্ডিং, আমার কাছে থাকলে আমি শেয়ার করে দেবো। আপনি 3 and 4 দিয়েছেন, 1 2 3 4 5 টাও হয়তো দিইনি, 5 টাও হয়তো আছে। আজকেটা মনে হয় 6th লেকচার নাকি জানি না, দেখতে হবে। Anyway, I am ending the session. স্যার আপনি প্রথম দিন থেকে লেকচার রেকর্ড করেছিলেন। দেখবো, সার্চ করে দেখবো, আমাকে যদি ডেট গুলো তোমরা পাঠাতে পারো আমি দেখছি, থাকে আমি এটা অবশ্যই। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার আপনাকে ডেট পাঠিয়ে দেবো স্যার, ওই ডেট পাঠিয়ে দেবো স্যার। ওকে।